नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रति रविवार परी आज मध्य एक सुंदर कहानी आपण मानक पई मु आनी आछि। कहानीटी गाल्पिका पुष्पांजलि करंक द्वारा लिखित जार शीर्षक अछि कक्षच्युत। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व मु पुणी थे कही रखे आपण माने जदि आम चैनल को ए जाए सब्सक्राइब करि नाती अविलंबे सब्सक्राइब कर दियंतु, कारण आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे गल्पर शीर्षक कक्षच्युत, गाल्पिका पुष्पांजलि कर। ठक 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 निद भांगीगला मितार। घंटा को चाहिला बेलू राति 2टा। संध्या बेलठारू वर्षाटा कमिबार ना धरुनी। ए वर्षण मुखर राति किए डाकुताई पारे। भय आउ विस्मयर एक मिशामिशी भाव नहीं कबाट को आस्ते करी खोलिला मिता। बाहर लाइट जळेला। 40 पावर बल्बर निष्प्रभ आलुअरे भी से ठीक चिन्ही पकेला सूर्य को। सारा मुह दाढ़ी भर्ती। पिंधिथिबा पोशाक पूरापूरी भिजी जाइछि वर्षारे। निज आखि को निजे विश्वास करि पारुनथुला सी। ग्रिल ताला खोली पकेला आउ से भीतर को आसीबा परे कबाटटा चट करी बंद करिदेला। गभीर आवेगरे कुंढेई पकेला सूर्य को। आखिरु तार झरी जाउथुला धार धार लुह ठीक बाहरे बर्षुवा वर्षार धार परी। ताकू गभीर अश्लेषरे जाबुड़ी धरी ता कपाଳରେ घन घन चुंबन आंकी दौथला सूर्य। हृदयर व्याकुलता संचरी जाउथला जनकठारू आउ जनक पाखକୁ। समय सते जेमिति स्थिर होई जाइथिला सेई मुहूर्तरे। केते क्षण पर्यंत दुहें दुहिंक भितरे मग्न होई जाइछंती जणा नाही। हठात संबित फेरी पाइले घड़घड़ीर शब्दरे। वर्षार गति आहुरी बढ़ीगला बाहरे। पुओ कोठी पचारिला सूर्य। भीतर को आस, शोईची से घरे, कहिला मिता। पुओ शोईथिला चुपचाप। भारी शांत दिशुथुला ता मुह। शांत और सुंदर पुओर कपाଳରେ आस्ते करी चुमाटिए देले सूर्य। खाली लोकंक चिंता तुमर। सेई लोकंक भितरे स्त्री आ पुओ भी काहींकि नाहांती? मिता पचारिला सामान्य उत्तेजित होई पड़ी। उत्तर नदी सूर्य चापा स्वरे कहिला, एते बड़ पार्टी रे कहनी। पुओ उठिब, मते देखिले कांदी उठिब। काहींकि काहींकि तुमे एड़े जाउछ मो प्रश्न को कहल? सतरे कौन तमर किछि भी मने पड़ुनी? मो कथा, पुओ कथा, आमर ए छोटिया संसारटीर कथा एका निश्वास के कही पकईथिला मिता। किए कहिला मने पड़ुनी? मने पड़ुछि। मने पड़ुछि बोली तो आज पुओर जन्मदिन रे सबु किछि छाड़ी मु चली आछि। आउ तमे तो मो हृदयर प्रत्येकटी स्पंदन अछ। ईश्वर राण एमिति गोटे मुहूर्त नाई जेतेबेले तमे मोर मने न पड़िछ। ताहले कौन पाई बाछिनेल सेई कंटकित विपदपूर्ण जीवन को? सत कहल, तुमे कौन तुम उद्देश्य साधन रे सफल होइछ? जहा चाहिथिल करबा पाई करि पारिछ? दलित निष्पेषितक पाई जो साम्यवाद प्रतिष्ठा करिवार संकल्प नै आगे जाइथिल, घर परिवार सामाजिक प्रतिष्ठा सबु किछ को तुच्छ करि दे से लक्ष्य साधन रे केते मात्रा रे सफल होइछ? कह सूर्य, मो आखिरे आखि मिसई कह। आमे कौन दिने एमितिया गोटे जीवनर स्वप्न देखिदेले? सूर्य निर्बाक होई चाहिथिला। ये कौन सेई मिता जे एकदा तार सहपाठिनी थिला, जार शांत स्निग्ध आकर्षण व्यक्तित्व निकटरे बंधा पड़ जाइथिला छात्र नेता सूर्य। मितार कोमल सान्निध्य पाई व्याकुलित थिले केते केते प्रेमी हृदय, किंतु मितार हृदय को जीति पारिथिले केवल सूर्य। प्रथमे बंधुता, बंधुतार प्रेम। एमए पढ़िबार 2 वर्ष जाक सूर्य और मिता दुई जण जाक उबुटुबु होई पड़िथिले प्रेमर गभीर सागर रे। केतबेले लाइब्रेरी भितरे तो पुणी केतबेले पाचेरी कड़र कृष्णचूड़ा गछ मूलरे साक्षात होउथला सेमानकर। केते वर्षा भिजा अपराह्न रे रिक्सार बसी मितार देह संलग्न होई बाणीबिहार हॉस्टेलु बाहरी लिंगराज मंदिर ठारू धौलीगिरी पर्यंत प्रजापति भलिया घुरी बुलुथिले दुई जण जाक। केते सुंदर और स्वप्नल थिला सतरे से दिन गुड़िक, किंतु स्वप्न और वास्तवता गोटे नदीर एकूल सेकूल परी। जेतेबेले बाहाघर कथा उठिला, मितार बापा रोकठोक मना करदेले। सूर्य भलिया गोटे वंश परंपराहीन पिला सहित तांकर एकमात्र कन्यार विवाह से केबे भी करि परिबे नाही। सतरे तो से थिला गोटे अनाथाश्रम बढ़िथिबा अनेक गुड़िए अनाथ शिशुंक भितरु जणे। से निजे भी तो जानि नथिला किए तार बापा माँ, कौन तार वंशगोत्र। मिता किंतु ता प्रेमर अवमानना हबाकू दे नथिला। बापा माँ घर परिवार सबू किछि को पछरे पकई दे सूर्यर हाथ धरी चली आसला सुदूर कोरापुट को।
କୋରାପୁଟର ସେହି ପାହାଡ଼ ଝରଣା ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଗାଢ଼ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ। ଜୀବନକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ମଧୁର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରି ପୁଅ ସଞ୍ଚରିଲା ମିତାର ଗର୍ଭରେ। କୋରାପୁଟର ସରକାରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ତାର ଛୋଟିଆ ପରିବାରଟିର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମିତାର କିଛି ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇ ନିଜ ପାଇଁ ଘରଟିଏ କିଣିଲେ କୋରାପୁଟ ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ। ସୁନ୍ଦରୀ ପତିଗତ ପ୍ରାଣା ସ୍ତ୍ରୀ, ସୁସ୍ଥ ସୁକୁମଳ ଛୁଆ, ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ତଥା ସରକାରୀ ଚାକିରି। ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ବା ଲୋଡ଼ା? ଜୀବନରେ ୟାଠାରୁ ଅଧିକା ଆଉ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଉ ଅଭାବବୋଧ କିଛି ବି ନଥିଲା। ସବୁ ସୁଖ ଈଶ୍ୱର ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତା ହାତ ମୁଠାରେ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଗତି କରୁଥିଲା ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଗତିକୁ ରୋଧ କରିଦେଲା ସେହି ବିଳମ୍ବିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଦେଖାହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟର। ସତ୍ୟ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ବେଳର ସାଙ୍ଗ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଅଚାନକ ଦେଖାହେଲା ତା ସହିତ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମିଶି ଆଲୋଚନା କଲେ ଅନେକ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଉପରେ। ସତ୍ୟର ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟର ମନକୁ। ସତେ ଯେମିତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଛୁଆଟି ବେଳୁ ତାର ଭୀଷଣ ଘୃଣା ଥିଲା ଏହି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି। ବୋଧହୁଏ ତାର ବିଳମ୍ବିତ ଶୈଶବ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ସତ୍ୟର କଥାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଏକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ, ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ପାଲଟିଗଲା ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର କାନ୍ଧକୁ ହଲେଇ ଦେଇ କହି ଉଠିଲା ମିତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ତ କୁହ, ଉତ୍ତର ଦିଅ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର। ତମର ନୀରବତା ମୋ ପକ୍ଷରେ ନିହାତି ଅସହ୍ୟ। ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ମିତା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ସଫଳତା ପାଇନି ବା କେବେ ବି ପାଇବିନି ଏ ହୃଦ୍ବୋଧ ମୋର ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ନୀତିରେ ଆଦର୍ଶରେ ଉଦ୍ବୃତ ହୋଇ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଘର ପରିବାର ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ଯାଇ ଅନୁଭବ କଲି ଏ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସବୁ କେବଳ ଏକ ନିରୁତା ପ୍ରହସନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସମାଜର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମୋ ହୃଦୟକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ମନସ୍ଥିତିକୁ ଚହଲି ଦେଇଥିଲା, ତାଠାରୁ କେତେ ଅଧିକା ଗୁଣରେ ସେହି ଚିତ୍ର ସବୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଉଛି ସେହି ସମାନ୍ତରାଳ ଦୁନିଆରେ। ମାର୍କ୍ସ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ଏକ ଢାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଆଉ ଦେଖାଉଥିବା ସେହି ତଥାକଥିତ ନାୟକମାନେ ସାଜୁଛନ୍ତି ଅସଲ ଶୋଷଣକାରୀ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଘଟୁଛି ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ, ବଳାତ୍କାର ଭଳିଆ ଯାବତୀୟ ଦୁଷ୍କର୍ମମାନ। ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାମିଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସଂଗଠନରେ। ପୁରୁଷମାନେ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ରୀତଦାସ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କ କାମନା ବାସନାର ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ। ଥରେ ସେହି ଦୁନିଆରେ ପାଦ ରଖିବା ପରେ ପଛକୁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁ ବୁଝିପାରିଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠିକୁ ଫେରିଯିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଅସହାୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ତା ମୁହଁରୁ। ତା ମୁହଁକୁ ନିଜର ଦୁଇ ହାତରେ ତୋଳି ଧରିଲା ମିତା। ଆଉଜେଇ ଆଣିଲା ତା ନିଜ ଉପରକୁ। ସତେ ଯେମିତି ସବୁ ଅସହାୟତାକୁ ଶୋଷି ନେବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା ସେ। କାହିଁକି ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ ଶେଷର ତ ଆରମ୍ଭ ଥାଏ। ତମେ ବୁଝିପାରିଛ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ନିଜ ଉପରେ, ତମ ଉପରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫେରିଆସିବ ତା ନିଜସ୍ୱ ପୃଥିବୀକୁ। କିଛି ବି ଡେରି ହେଇନି। ତମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦିଅ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ। ଦେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କେତେ ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି। ତମେ ପରା ନିଜେ କୁହ, ପରିବାର ଗଠନରେ ସମାଜ ଗଠିତ ହୁଏ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ପୁଅକୁ ଗଢ଼ିବା ସମାଜର ଏକ ସୁସ୍ଥ ନାଗରିକ ଭାବରେ। ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସେଇମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା। ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାତି ପାଇଯାଉଛି। ପୂର୍ବାକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କରଙ୍କ ଗଳ୍ପ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ। ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦର୍ଶର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ। କିଛି ନୂଆ କରିବାର ନିଶା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛି। ଏପରିକି ଏକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେଦିନର ସାମ୍ୟବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ନୀତି ଆଦର୍ଶର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଜି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପଟି ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କର।
ସୁନା ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ମିତା କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ସତରେ ଗଳ୍ପଟି ଆମ ସମସାମୟିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଥକି ପଡ଼ୁଥିବା ଆଦର୍ଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ। ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଳ୍ପଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।